தானம் தொம் ததானம் தொம் ததானம் தொம் ததானம் தொம் ததனம் தனம் தா தீம் தனன தனம் தனம் தா தனம் தனம் தா தீம் தனன தனம் தனம் தா. இளைய பாரதம் எழுகவே இளைய பாரதம் எழுகவே புது உலக காவியம் எழுதவே. இளைய பாரதம் எழுகவே புது உலக காவியம் எழுதவே. மலையெனும் தோள்கள் எழுகவே புது மாற்றம் தோன்றிட வருகவே. மலையெனும் தோள்கள் எழுகவே புது மாற்றம் தோன்றிட வருகவே. இளைய பாரதம் எழுகவே. எங்கள் இந்தியா இது எங்கள் இந்தியா, எங்கள் இந்தியா இது எங்கள் இந்தியா. நிசரி மகரிச நிசரி சரி பனி சரி நித பனிசா நிசரி மகரிச நிசரி சரி பனி சரி நித பனிசா மாகரி சாச சானித பாப மாகரி சாச திரி மம. பாடும் நதியும் பாடும் நதியும் அலையும் கடலும் அனைத்தும் இந்திய படிவங்களே. பண்பாடும் குயிலும் பரத கலையும் பண்பாடும் குயிலும் பரத கலையும் பாரத அன்னையின் வடிவங்களே. இளைய பாரதம் எழுகவே புது உலக காவியம் எழுதவே. இளைய பாரதம் எழுகவே. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are brothers and sisters. I request all the dignitaries to kindly take their place on the stage. On behalf of the management, staff and students, it is my proud privilege to welcome each one of you present here. First and foremost, I would like to extend my honored welcome to the esteemed guest of the day, Mr. Arivalagan. Mr. Arivalagan, an ex-army man from Indian Army. He started his service in 2005 to 2022. He was awarded by OP Medal and Surgical Medal for Collins and a cordial welcome to you, sir. I extend my cheerful welcome to Reverend Mr. Rocky, our principal, and our correspondent, Asunda. Welcome you, sisters. Let us give them a big round of applause and welcome them. I welcome our PK Mr. K. Arasu.
Bhagat Singh was a revolutionary freedom fighter considered to be one of the most influential leaders of the Indian independence movement. He came from a patriotic Sikh family from Punjab. He was greatly attracted towards socialism. He realized that the overthrow of British rule should be accompanied by the socialist reconstruction of Indian society, and for this political power must be seized by the workers. One day, Bhagat was discussing with his friends Sham, Sukhdev and Rajguru. Sham, I have decided to join the non-cooperation movement of Gandhiji. I also wanted to join, but I'm afraid that my family will protest strongly. Sham, I don't want to compel you. It is my decision to join the freedom movement. Bhagat, we will also join the freedom movement and fight against the British. If you want to work for your country, that should be your aim. Millions in our country have sacrificed their lives for this nation. Sham felt the great enforce and truth of Bhagat's word and joined in freedom movement. Bhagat in National College. There is an essay competition in our college. Would you like to join? If you win the competition, your essay will be distributed throughout the state. Sorry to say, sir, I'm really not interested. Bhagat, you have been aspiring to speak to the people about the atrocities of the British, is it not? Yes. That topic is freedom. Hooray! I will join the competition. Bhagat won the essay competition. At that age, he became popular with his writing and speaking talent throughout the country. He gave a new direction to the revolutionary movement in India. My dear fellow people, our leader's immediate goal is the destruction of the British Empire, and they have no inclination to work out a political alternative. Bhagat Singh, because of his interest in study and his keen sense of history, gave the revolutionary movement a goal beyond the elimination of the British. Days passed. Gandhiji withdrew non-cooperation movement, but Bhagat joined the young revolutionary movement, the Hindustan Republican Association and the boycott of Simon Commission. He burned foreign clothes and other foreign goods. He protested against the treatment of Indians by the British in the government offices. Later, he was arrested and put into prison several times. Bhagat and his friend Sukhdev and Rajguru were arrested and put into prison for killing British officers and for exploding bombs to show their protest. In prison, Sukhdev, did you see the treatment meted out to prisoners here? The British murderers are given royal treatment, but our leaders do not even have basic amenities. what can we do here, Bhagat? We should do something. Why not we undertake a hunger strike? Good idea. Bhagat Singh and other prisoners launched a hunger strike for better amenities for Indian prisoners and under trials. Friends, British murderers and thieves are treated better than Indian political prisoners, who by law have better rights. We are treated like slaves. They should ensure edible food
for political prisoners and make books and daily newspapers available to us. Political prisoners should not be forced to do any labor or indignified work. The hunger strike lasted for 63 days. Finally, the British had to oblige and Indian political prisoners were given better treatment. News spread far and wide. The British government was not able to withstand the willpower of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru and decided to hang them, as they knew well that if they are left free, they would be an headache to the British government. Bhagat, I cannot bear to hear this news. You should not be hanged. You have not committed any mistake. Bhagat smiled. Shyam, don't bother. Someday, every one of us have to die. Let it be my turn today for the sake of the nation. We knew well we will be killed one day once we join this movement. We are more likely to be killed. But instead of hanging, we would be more happy if they shoot us, because we want to die in a brave manner. An appeal was given to the Viceroy to hang Bhagat Singh and his associates. Despite great pressure given by popular people and numerous appeals by political leaders of India, Bhagat Singh and his associates were hanged in the early hours of March 23rd in 1931. Bhagat Singh was 24. He emerged as the only alternative to Gandhi and the Indian National Congress, especially for the youth. இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேசம் வாரணாசியில் மௌரிய பந்தர் பகீரதிபாய் என்ற தம்பதியருக்கு மகளாக 1828ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19ஆம் திகதி பிறந்தார் ராணி லக்ஷ்மி. The most awaiting woman has come to add more joy to this day. Here we have our girls to entertain us with their dazzling performance. சடாமுடி அவிழ்ந்திட விழுந்த கங்கை பாய்ந்திட தூங்கும் நாகமோ விழித்தெழுந்து பார்த்திட இடக்கையில் முடுக்கையை எடுத்து நீ அடித்திட இந்த தாண்டவத்தை விண்ணும் மண்ணும் கண்டிட இறக்கும் நெற்றி கண்ணில் பட்ட ரக்கரும் எரிந்திட இறைக்கும் அந்த தீயிலே இருட்டு யாவும் சேர்ந்திட இறைக்கும் தீ தடித்திட இளம் பிறை அடிந்திட இறக்கும் ஒன்றிறக்கும் என்று உன் சினம் முறைத்திட மையவழ்த்த காதலால் பெருஞ்சினத்தை ஆற்றிட தவங்களைந்த ஞானிய துதித்து உன்னை போற்றிட பொறுப்பின் மீது நீ சினம் குளிர்ந்து மீற்றிட எமக்கு இங்கு காவலாய் வேறாரை நாங்கள் கேட்டிட இன்பம் கொண்டாட புன்னகை சூட காரணமேதென்று கேளடி மண்ணெங்கும் ஆள பெண்ணென்ற நீள மன்னவன் உதிக்கும் நாளடி இன்பம் கொண்டாட புன்னகை சூட காரணமேதென்று கேளடி மண்ணெங்கும் ஆள பெண்ணென்ற நீள மன்னவன் உதிக்கும் நாளடி உனது வருகை காணத்தான் உனது வருகை காணத்தான் காத்திருந்தேன் கண்ணா உந்தன் குரலை கேட்கத்தான் தவம் இருந்தேன் கண்ணா வரமாக பிறந்தாய் தாமோதரா ஆனாலும் பயம் என்னில் ஏனடா பாதை எங்கும் பூவிரித்தேன் உந்தன் பாதம் நீ அதில் வைக்க காத்திருக்கின்றேன்
முழுதும் தீ மூண்டிடும் போது, உலகே செந்நிறமாய் மாறும் போது, உனக்குள்ளும் வெளியிலும் இரு போர்க்களம் உன்னை அழைக்குதடி. பூக்கள் இங்கு புயலாய் மாறும் முன்னால், மான்கள் புலி வேட்டையாடிடும் முன்னால், உனக்குள்ளும் வெளியிலும் இரு போர்க்களம் உன்னை அழைக்குதடி. உனக்குள்ளும் வெளியிலும் இரு போர்க்களம் உன்னை அழைக்குதடி. தாய்நாடு உன் முன்னே, தெய்வங்கள் உன் பின்னே, ஏன் இருக்கிறாய் பெண்ணே, புறப்படடி ஜெயமுனவே. வேள்வி என்றாகி எரிகிற தீ உன்னை விட கேட்க. கேள்வி ஒன்றிங்கே வேள்வி என்றாகி எரிகிற தீ உன்னை விட கேட்க. சொல்லா என்றெழ்வாயோ எதிர்க்க. சொல்லா என்றெழ்வாயோ எதிர்க்க. என்றெழ்வாயோ எதிர்க்க. பாரதம் என்னும் பெயரை சொன்னான் நானடி, என்னை நானே மறக்கிறேன்.
இம்மன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பள்ளி தலைவர் மற்றும் சிஸ்டர்ஸ், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் என் அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய பெயர் அறிவழகன். நான் இந்தியன் ஆர்மியில் 15 ஆண்டு காலம் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன். நான் கம்யூனிகேஷன் துறையில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன். நாம் இன்று கூடியிருப்பது மிக முக்கியமான நாள். இந்த நாள் எதற்காக என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் நாம் மீண்டும் ஒரு முறை நினைவு கூற விரும்புகிறோம். ஏனென்றால் இந்த ஆகஸ்ட் 15 என்பது நாம் சுதந்திர தினம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். அப்படி அல்ல. இந்த நாள் நமக்கு ஒரு பிளாக் டே. ஏனெனில் இந்த சுதந்திரம் அடைவதற்காக பல லட்சம் பேர் உயிர் தியாகம் செய்துள்ளார்கள். அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு சுதந்திரம் என்ற ஒரு வேடு கிடைத்தது. அதனால் அவர்களின் வரலாறை நாம் தெரிந்து கொள்வது மிக மிக அவசியம். கிட்டத்தட்ட நாம் 350 வருடங்களுக்கு முன்பிருந்து நம்மளுடைய வரலாற்றை சற்று பின்னோக்கி நோக்க வேண்டும். அப்படி என்ன நிகழ்ந்தது என்றால் 350 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம் நாட்டை முகலாய ஆட்சியர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது இந்தியா என்ற ஒரு பெயர் கிடையாது, இந்துஸ்தான் என்பதுதான் இருந்தது. ஆசிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய நாடாக நம் இந்துஸ்தான் என்று பெயர் பெற்றிருந்தது. மிகவும் இயற்கை எழிலிருந்த நாடாகவும் வாசனை திரவங்கள், பருத்தி, மிளகு போன்ற வைரங்கள், தங்கம் அவை அனைத்தும் நம் நாட்டில் மிகவும் செழிப்பாக இருந்தது. நம் நாடு மிகவும் சிறந்து விளங்கிய காரணத்தால் பக்கத்து நாடுகளாகிய ஐரோப்பியா, பிரெஞ்சு நாடுகள் தம் நாட்டின் வணிகத்திற்காக, வியாபாரத்திற்காக நம் நாட்டில் தஞ்சமடைந்தார்கள். பிறகு சற்று நாட்கள் கழித்து, சில வருடங்கள் கழித்து இந்த நாட்டை அவர்களுடைய நாடாக மாற்றினார்கள். அதற்கு காரணம் முக்கியமான ஒன்று, நம்மிடம் இருந்த ஒற்றுமைத்துவம் இல்லாத காரணத்தால். ஏனெனில் இந்தியா என்றது பல மாகாணங்களாக பிரித்து ஆளப்பட்டது. ஆகையால் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாகாணத்தை மட்டும் முக்கியமாக கொண்டிருந்தார்களே தவிர நம் இந்துஸ்தானை மிகப்பெரிய நாடு, இதை நாம் கட்டி காப்போம் என்ற எண்ணம் துளி கூட நம் இந்தியர்களிடம் இல்லை. ஆதலால் ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாட்டை கூரை போட்டு நம்முடைய ஆட்களையே அவர்களுடைய ஆட்களாக மாற்றி நமக்கு எதிராக ஆட்சி செய்தார்கள். ஆதலால் நாம் அடிமையாக இருந்தோம். இன்று நாம் விரும்பிய உணவு, உடை, இருப்பிடம் அனைத்தும் நம் உரிமை என்று கூறுகிறோம். ஆனால் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் நினைத்தால், 200 இல்லை 78ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு நினைத்தால் அது நம்மளுடைய உரிமை இல்லை, அது ஆங்கிலேயர்கள் போட்ட பிச்சை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் என்ன செய்தார்களோ, என்ன சொல்கிறார்களோ அதை தான் நாம் செய்ய வேண்டி இருந்தது. அதனால் சற்று அதற்காக பல லட்சம் உயிர்கள் தியாகம் செய்து இந்த சுதந்திரத்தை அடைந்துள்ளோம். அப்படிப்பட்ட சுதந்திரத்தை நம் நாடு இன்னும் பல ஆண்டுகள் காலத்துக்கு இதை அப்படியே கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதற்கு மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள், பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், முக்கியமாக மாணவர்களுக்கு சற்று நம்மளுடைய நாட்டில் நடந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துரைக்க வேண்டும். மேலும் இப்பொழுது ஒரு சில மாணவர்களிடம் கேட்டால் உன்னுடைய கனவு என்ன, அவர்கள் சிம்பிளாக சொல்லிடுவார்கள், ஒன்றுமில்லை, நான் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், மற்ற எதுவுமே சொல்ல மாட்டார்கள். ஆனால் நம்முடைய நாட்டில் வேலைக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளது. முக்கியமாக இந்தியன் ஆர்மி, டிஃபென்ஸ் என்கிற 3 துறைகள் உள்ளது. நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ், இந்தியன் ஆர்மி. இவற்றுள் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்ளது. அதை நாம் அனைவரும் கட்டி கழித்து மருத்துவத்துறைக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம் இந்தியாவில் மட்டும் பல லட்சம் மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றார்கள். அவற்றில் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், மருத்துவத்துறையின் பணியிடங்கள் என்று கணித்தால் மிகவும் சொற்பமானது. 1000ல்
தான் அடங்கும். அந்த 1000 இருக்கிற பணிக்காக நம் பல லட்சம் பேர் அதில் பின்தொடர்கிறோம். அதை ஒரு கனவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பட் அதையே நம்மளுடைய ஒரே ஒரு முயற்சி மட்டும் எடுக்கக்கூடாது. அப்படி முயற்சி செய். அப்படி இல்லை என்றால் அடுத்தது என்ன என்று நீங்கள் யோசிக்கணும். அடுத்து நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ள நமக்கு அந்த வாய்ப்பை தேடி நாம் அலைய வேண்டுமே தவிர அது ஒன்று போய்விட்டது என்று தவறான முடிவுக்கு மாணவர்கள் நிறைய வருகின்றார்கள். அப்படி ஒரு சிந்தனைக்கு உள்ளாகக்கூடாது. நம் நாடு 78 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலக வரைபடத்தில் இந்தியா என்ற வார்த்தையே கிடையாது. ஏனென்றில் யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்ச நாடாக இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது உலக வரலாற்றில் நம்ம நாடு 5வது மிகப்பெரிய நாடாக இருக்குது என்றால் இப்பொழுது இருக்கின்ற நம்மளுடைய அறிவியல் வளர்ச்சியும் மாணவர்களுடைய ஒற்றுமையும் தான். இந்த ஒற்றுமையானது இன்னும் பல வருடங்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவர்கள் மனதிலும் நம் நாட்டு முன்னேறுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் ஒற்றுமை என்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையால் மட்டும்தான் கொண்டு செல்ல முடியும். ஆதலால் நீங்கள் நன்றாக படித்து இனி நம் நாடு 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 100வது சுதந்திரம் நாள் அடையும். அப்பொழுது இப்போ உட்கார்ந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் இந்த நாட்டின் தலைவர்கள். இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய தலைவர்கள். இதில் ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கலாம், எம்பி இருக்கலாம், ஏன் முதல் இந்திய குடிமகனாக இருக்கலாம், பிரதம மந்திரியாக இருக்கலாம். அனைத்து துறைகளும் நீங்கள் விளங்க வேண்டும். அரசியலில் இருந்து மருத்துவத்துறை வரையும் அனைத்து துறைகளும் உங்களுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதனால் முக்கியமாக நன்றாக படித்து இந்த பள்ளிக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் நல்ல ஒரு சிந்தனையை கொடுக்குமாறு மிகவும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பெற்றோர் ஆசிரியர்களாகவும் பெற்றோர் தலைவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக்க நன்றி. Thank you, sir, for your wishes and the valuable advices to be a patriotic citizen. I invite Nusha Tunisha to propose the oath of thanks. In the name of management, staff and students, I take this opportunity to thank each one of you present here. First and foremost, I thank the Almighty for giving us good weather and for showers of blessings He bestowed on all of us today. Special and heartfelt thanks to our Honorable Chief Guest, Mr. Arivalagan, for presiding over the celebration of Independence Day. I thank you, sir, for spending your precious time with us, and also thank you for your words of appreciation and giving us the Independence Day message. Grateful thanks to our correspondent, Reverend Sister Assunta, for spending your precious time with us. I thank you, sister. I thank Reverend Sister Rosalind for guiding us and being with us. I thank you, sister. I also thank Mr. Tennarasil for being a part of this celebration. I thank you, sir. I thank Sister Diana for helping us with music and songs. I thank you, sister. I thank all the sisters, teachers for helping us to make this Independence Day celebration a grand success. I also thank all the parents for taking effort in bringing their words to this celebration. I thank all my companions without whose cooperation this celebration would have been possible. Once again, a big thanks to one and all. Thank you. மாறலாம், மொழி ஒன்றுதான், திசை மாறலாம்.